and I thank you for all your support for this noble cause of eye donation. First of all, I like to thank you, our prestigious guests, uh, Mr. J.S. Jayara. He is the principal of Blind School, Sector 26, Chandigarh. Miss Sonia Man is a known celebrity. Mrs. Gurvinder Kaur, again, she's from Punjab Television Media. And I will request Dr. JP to give bouquet to Mr. Jayara as a token of thanks. Welcome, sir. Welcome. Welcome to. Thank you, sir, for coming and supporting us. Thank you very much, sir. I request Miss Vinita to give bouquet to Miss Sonia Man. Thank you, ma'am, for coming and supporting us for the event. Now I request Mr. Baljot to please honor Ms. Gurvinder Kaur. गोइंग फॉरवर्ड मैं डॉक्टर जेपी ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀ। सब तो पहला तो मैं जिन्ने भी साढ़े मुख मेहमान बड़े उगियां हस्तियां साढ़े विच हाज़र होई हैं, मिसेस सोनिया मान, श्री जयराम जयरा जी और मैडम गुरविंदर कौर जी। सो मैं इन्हां दा इत्थे आण ते इस फंक्शन दे विच मैं बहुत बहुत शुक्रिया करदा। और इन्हां ने जो मिस्टर जयरा जे.एस. जयरा जी है जो प्रिंसिपल है ब्लाइंड स्कूल दे, और आप भी उस तरह ही इज़ ए फिजिकली चैलेंज्ड। और इन्होंने जो उन्होंने दसिया कि असी एक अपना फंक्शन करना चाहते हैं, एक आई डोनेशन का असी अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, तो ये इन्होंने बड़े हस के किया और बड़े सिर मत्थे ते खिड़े मत्थे ना सानू कहा कि ये जरूर करो जी, और मैं तुहानू सारी सपोर्ट होएगी, मैं आवाँगा। और आई कैन अंडरस्टैंड एंड मेरे बच्चे जो उत्थे स्कूल च वो अंडरस्टैंड कर सकते कि आई डोनेशन की कितनी जरूरत है। सो मैं इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जेड़े मन्ने परमन्ने हस्ती है मिसेस सोनिया मान, वो आए ने, उन्होंने सानू कितनी सपोर्ट की है। एक बार सदे दे तो उन्होंने दौड़ के आए हैं, मैं शुक्रिया उन्होंने भी करदा। और जेड़े है गुरविंदर कौर मैम जिन्होंने इतने आए हैं, उन्होंने मैं बहुत बहुत शुक्रिया करदा। इन्होंने भी साढ़े एक छोटे जे सदे ते इतने हाजिरी करी है। और सारे मेरे मीडिया मैन जिन्हें साढ़े इस इलाके के बड़े उगे प्रमुख सारे मीडिया मैन है, ये तुसी आए हो, अपना टाइम कट के आए हो, और इस दे विच मैं तुहाडा सारा जी आया नूं कहना। सो सब तो पहला तो ये देखिए कि साडा ये आई डोनेशन कंपेन साडा JP आई हॉस्पिटल जो कि 1995 तो इस रीजन के विच काम कर रहा है, और जिसने कि पिछले 28-30 साल हो गए इतने काम करते, उन्होंने असी अपने JP हॉस्पिटल वालों तुसीं जिवें अगे भी जानते हो कि सो मैनी चैरिटेबल वर्क करते हैं। और नाल असी इस टाइम पिछले 1 साल तो असी अग्रवाल आई हॉस्पिटल ग्रुप है जिहड़ा कि इंडिया का नंबर 1 कॉर्पोरेट ग्रुप है, असी उन्होंने जो हैंड ज्वाइन किए हैं कि सानू नवी टैक्नोलॉजी और नवे जिहड़े हैगे है फर्दर प्रोग्रेस आउटरीच प्रोग्राम ज़्यादा करने वास्ते असी अग्रवाल आई हॉस्पिटल ग्रुप नाल ज्वाइन किया है। सो उन्होंने नाल रल के असी ये साडा 14 तरीक नूं साडा 1 साल कंप्लीट होता है टू सैलीब्रेट आवर सक्सैसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर विद अग्रवाल आई हॉस्पिटल। असी एक कंपेन करना चाहते थे, वो भी कहते कुछ फंक्शन करो। सो मेरा सजेशन जो साढ़े चेयरमैन है डॉक्टर अमर अग्रवाल, उन्होंने एको सजेशन आया, गो फॉर आई डोनेशन।
ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਲਾਈਂਡ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਤਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹਨ ਉਹ 1.2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 56,000 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਔਰ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, 23,000 ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹਨ 1,20,000 ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ 56,000, ਸਾਨੂੰ 50% ਮਿਲੀਆਂ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨੀਅਲ ਬਲਾਈਂਡ ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 56,000 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਸਿਰਫ 27,000 ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡੋਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਲੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 1.2 ਲੱਖ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 27,000 ਹੋਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਆਦਮੀ ਜਦ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਡਬਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਨਕਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਐਨਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਕਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਨਕਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ। ਔਰ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਲੈਜ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪਰ ਪਲੈਜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹਾਰਡਲੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 5,000 ਤੱਕ ਹੀ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। तो ये जरा जो मैसेज है इस वास्ते एक असी वॉक कर रख रहे हैं 14 तरीक ਨੂੰ 14th ਨੂੰ संडे वाले दिन एक आई डोनेशन वास्ते वॉकथॉन रख रहे हैं ਜਿਹੜੀ कि सवेरे 6 ਵਜੇ शुरू होएगी। और ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵॉकथॉन से शुरू करनी है। और DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ IG ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ
कि आई डोनेशन साडे होनी चाहिए है। सो मैं इन्ना कुछ कहता होया अगेन तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया करना कि तुसीं आए हो। साडा इक्को ही रिक्वेस्ट है कि तुसीं प्लीज़ इस मैसेज नूं जिन्ना फैलाओ और इस नूं लगातार चाहे सारा साल देंदे रहो कि प्लीज़ गो फॉर आई डोनेशन, प्लीज़ गो फॉर आई डोनेशन। जी 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 हुक्म सर। हाँ जी, डेथ तो बाद अगर तो मौसम हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 4 to 5 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਲਡ ਪੈਕ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਰਿਟਰੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪੈਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਡੈਥ ਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਪੰਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰਦੇ हैं ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਖ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਨ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੋਨੇਟ, ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫॉर द डोनेशन। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਯੰਗ 24-25 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਪਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਚੁਣੇ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਟਰੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਰੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫਰੋਮ ਦਾ DRME ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਡ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਰਿਟਰੀਵਿੰਗ ਦਾ। ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਰ ਆਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ और ज़्यादा फैसिलिटी होवे, बिकॉज हले in मोहाली पंजाब there are very few centers we can actually retrieve the eye, ये facility ज़्यादा है नहीं। Government hospital should have a center out there. Government hospitals generally have a center because they have Isolation, there is no center in Chandigarh. that is my point. We have to stress upon, then media people can help us to support that. Let's press on the government together. We also keep on sending the proposals that we need to increase more of donations by increasing the facilities for donation also. The more donation centers, you can more give the facility to donate, and the retrieving time can be less. Because a patient who, for example, is in Mohali, if the person is coming from Chandigarh or somewhere else, or a longer duration, or the patient is Morinda or somewhere else, it takes lot of time to go visit and retrieve the eye. So the time gap is a little high. ता करके we always say कि let's make more centers. We always keep on, because it is not cannot be only our support. We need everybody to support us. So you as a private hospital actually can open up the help center. We have a authorized. We are already an authorized transplant There are 3 center. hospitals in Chandigarh.
at least you should have a helpline out there, sitting out there. I mean, because like We are, sir, existing. We are already an authorized center. the beat box was blind, I mean blank, when we asked them that our patient needs to be, having this. So what happens is actually people don't know where to call actually. So that is what awareness हाँ is यस main देयर actually. ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं Because whenever there is repeatedly ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਟੂ whom to contact ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Let's talk to the celebrities now. yeah. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਮੈਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਸ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼। ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਫ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਲੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸਰ ਕੋਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਫ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਲਿਟਰਲੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬਲਾਈਂਡ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਨੇਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਹੈਲਥ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ डोनेट करनी चाहिए हैं और सारे ਨੂੰ ਅੱਗੇ आके इस इनिशिएटिव में ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग। माना कि अंधेरा घर का हाथ बढ़ाओ किसी के लिए, घर में आपके उजाला हो जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। आई एम ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जैसे मैडम ने कहा है कि मैं स्वयं दृष्टिहीन व्यक्ति हूँ। द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, क्योंकि हमारे पास दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण है, हमारे पास तन की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें हैं, हमारे पास में नज़र नहीं है लेकिन नज़रिया है। नज़र का तो इलाज हो सकता है लेकिन नज़रिया का नहीं। तो डॉक्टर साहब का जो ये प्रयास है और आप जो मीडिया के अच्छे अच्छे लोग आ रखे हैं, मैंने अपनी आंखों को प्लेज किया है। बीइंग ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, मेरी जो कॉर्निया है वो ठीक है, भले मेरा रेटिना नहीं काम कर रहा है, और मेरे पास में 180 ब्लाइंड बच्चे हैं। तो हम यही कहते हैं कि जीते जी रक्तदान, मरणों उपरांत नेत्रदान। कई प्रकार के दान होते हैं, कन्यादान है, भूमिदान है, विद्यादान है, रक्तदान है, लेकिन जो नेत्रदान है ये मरने के बाद में होता है। तो क्यों नहीं, जो बॉडी जो पेरिशेबल है, यदि 2 आंखें दान करके 4 लोगों को रोशनी मिल सकती है, तो वी कैन कंट्रीब्यूट टू इरेडिकेट ब्लाइंडनेस फ्रॉम आवर कंट्री। Generally we import from Sri Lanka. If Sri Lanka can do this thing, why not India? India is a Vishwa Guru. So I think with your support, with your media coverage, you can sensitize general public to come forward for this mission. मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बनी, प्यारे के रंग बनो जितना तस्वीर बनी। क्योंकि अब लोग अंगदान के लिए आ रहे हैं, तो नेत्रदान तो बहुत छोटी सी बात है। तो आपके माध्यम से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई ये यदि ये आंखों को किसी को लग जाए तो उनके और लोगों का जो दृष्टिकोण है, क्योंकि हम बोलते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। जो भ्रांतियां हैं, जैसे लोग देखो कई प्रकार के हार्ट उसके सर्जरी करते हैं, तो इसको यदि आंखें दान दे दी जाए तो अगले बार कोई आदमी ब्लाइंड नहीं पैदा होगा। ये लोगों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। तो यू ऑल कैन ज्वाइन टुगेदर टू इरेडिकेट ऑल दिस मिसकंसेप्शन एंड मेक इट ए मास मूवमेंट सो दैट एवरीबडी कैन गेन साइट एंड लीड ए लाइफ। क्योंकि आदमी जो मरने वाला है वो उसके बाद भी अमर हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं जीपी हॉस्पिटल वालों मिस्टर पल ईएसपी मोहाली का स्वागत करता। डॉक्टर जेपी को रिक्वेस्ट करना सर प्लीज। थैंक यू सर। एसएसपी साहब का मैसेज आया कि वो किसी कारणवश कोई घटना हो गई, ऐसी दुर्घटना हो गई है खरड़ दे विच ते वो आ नहीं सके। सो बल साहब का असीं बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट नूं इत्थे रिप्रजेंट किया है सानूं और मोहाली के पुलिस डिपार्टमेंट नूं। तो तुहाडा जी आਇਆਂ ਨੂੰ शुक्रिया तुहाडा। कि बचपन तो ही ਜਿਹੜਾ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਜੋ डोनेशन। हाँ जी, हेलो 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 हाँ जी, जो ब्लाइंडनेस है, बचपन की ब्लाइंडनेस, बचपन की जो ब्लाइंडनेस है, अगर तो ब्लाइंडनेस कॉर्निया करके है तो वो ठीक हो जाती है, केटोप्लास्टी। अगर ब्लाइंडनेस रेटिना करके है या ऑप्टिक नर्व करके है, अगर रेटिनल डिसीज है, कोई रेटिनल प्रॉब्लम है और क्योरेबल है तो वो हो सकती है। पर अगर जे ऑप्टिक नर्व या कई बार जुवेनाइल ग्लूकोमा होता है तो उन्होंने जी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ है कि बहुत बच्चे जेडे बच्चे कि प्री मैच्योर हो जाते, प्री मैच्योर बच्चों के कई बार उन्होंने ऑक्सीजन इनक्यूबेटर रखना पैंदा। सो उस इनक्यूबेटर दे विच अगर जे बच्चे रहते हैं तो उन्होंने एक डिसीज होंगी जिन्हों ROP कहते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। अगर उसका इलाज टाइम से नहीं किया गया, उन्हें एग्जामिन टाइम से नहीं किया गया तो वो परमानेंट ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस कर देंगे। सो अगर ये भी एक मैसेज है कि ब्लाइंडनेस को रोकने वास्ते, जिवें कि तुसीं पुछिया कि उन्होंने बच्चों के जिन्होंने बच्चों के कि प्री मैच्योर बच्चे होंगे हैं जिन्होंने खास करके इनक्यूबेटर च रखा जाता है, और उन्होंने बच्चों जिन्हों के विदिन 1 मंथ
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਫਸਟ 10 to 15 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਟਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਦਾ ਆਰਓਪੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਚਐਵਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Yes, please turn T-shirt. Please support. माइक पीछे करो।